समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। मु प्रभु को धन्यवाद देउची पुनर्बार प्रभु आम मान को आज सुजोग देइचंती वाक्य शिखिबा निमंते। मु आशा करूची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आउ आजिर आलोचना हबो प्रकाशित 14 पर्वर अल्प केतोटी विषय। 14 पर्व पूरा में आलोचना करिबा किंतु संक्षिप्त भाबरे करिबा। गुटी गुटे कले जदि नै कि बेसी समय हेबो लोक माने देखबा पय मध्य विचार होंती। तेणु टिप्पणी भाव संक्षिप्त भाव अल्प केतोटी विषय पूरा आलोचना मु करिवि। आपण माने व्यक्तिगत जीवन रे ताहा पढ़िबे ध्यान करिवे। तो प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय देलो। आउ जे समय आमे वाक्य शिखिबो बुझिबा निमंते आमनकु साहाय्य करो, ज्ञान दियो, तुम निमंते व्यवहार करो। प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामरे मागुछु, आमेन। 14 पर्व रे प्रकाशित 14 पर्व रे जो विषय लिखा अछि प्रथमे आपण माने जानिबा आवश्यक अछि जे प्रकाशित 14 पर्व पूर्वरु अधा क्लेश सरीची। अर्थात हमरो जहा 7 वर्ष जो क्लेश अछि तार दुई भाग आमे करूछु 3.5 एवं 3.5 बा 42 मास बोली मध्य कहा जाए, 1260 दिन बोली मध्य कहा जाए। सेही अधा अर्थ 3.5 क्लेश सरीची। एबे द्वितीय क्लेश कहिले चले बा महाक्लेश जहा घटिबो तो सेही समर घटना एटा। प्रथम 3.5 क्लेश सरीची एवं आउ गोटे क्लेश चलीची से समयर एही वर्णना अटे। तेणु एठारे जदि विशेष करी आपण माने देखिबे आपण माने व्यक्तिगत रे पढंतु बोली मु चाहूची। प्रकाशित 14 पर्व 1 रु 5 पर्यंत जदि आपण माने देखिबे सेठारे मेसो शावक अर्थात यीशु ख्रीष्ट 144 लोक जे कि इस्राएल लोक माने उद्धार प्राप्त अटंती सेमानंकु नै से सियोन रे छिड़ा होंती। आउ आमे जहा देखिछु कि 144 इस्राएल मानंकु नै, इस्राएल रो 12 गोष्ठी को नै प्रत्येक गोष्ठी रे 12,000 है कि 144,000 उद्धार प्राप्त लोक मानंकु नै मेसो शावक सियोन रे उपविष्ट होंती। आउ जो माने ख्रीष्टंक नाम बहन करिसंती साधुता जीवन काटिसंती आउ ईश्वरंक निमंते समस्त विश्व जीतिसंती से समस्तंक विषय नहीं बा सेमानंकर पुरस्कार विषय नहीं एई पुस्तक प्रकृति रे वर्णना करे। तो एबे हमें देखिबा 6 रु 13 पर्यंत एठारे आपण मान जदि देखिबे 6 रु 13 तीन जन स्वर्ग रु दूत माने आसंती आउ से माने प्रकृति रे अनंत कालीन सुसमाचार प्रचार करंती। देखंतु आमे देखिलु 1 रु 5 मेसो शावक 140 लोक मानकु नै सियोन रे छिड़ा होंती। आ जे माने ईश्वरंक निमंते कष्ट दुख पाइछंती साधुता जीवन काटिछंती सेमानकर पुरस्कार विषय रे वर्णना करे। 6 रु 13 पर्यंत जदि आमे देखिबा सेठारे 3 जन दूत माने स्वर्ग रु आसुछंती एवं शेष थरक पई शेष सुजोग पई शेष थरक शेष सुजोग इस्राएल मानकु नहीं से अनंत कालीन सुसमाचार प्रचार करंती। जेपरि कि से माने ईश्वर को भय करिवे, मानिवे, जानिवे आउ ग्रहण करिवे। सेमानंक पई सुजोग थरे दिया जाए क्लेशर मध्यांतर मध्य रे। आउ एई जगह रे आमे देखुछु कि बाबिल रो पतन विषय मध्य आमे पाऊ। आउ परमेश्वर जे पर्यंत जे समस्त बाबिल रो विचारकर्ता मानंकु आनिबे आउ विचारकर्ता बाबिल विरोध रे जगत विरोध करिवो माने बाबिल समस्तंक द्वारा विरोधी हबो, समस्तंकु से विरोधी कार्य करिवो। तो सेही समय रे जो माने जागृत हेबे, जो माने प्रभुଙ୍କ निमंते जागृत हेबे से माने उद्धार प्राप्त हेबे। तो से विषय मध्य आमे सेठारे पाऊ। जदि भी बाबिल समस्तंकु विरोध करिवो, समस्तंक उपरे राज करिया को चेष्टा करिवो किंतु से सफल हेबो नै।
ସେ ଜିତିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠାରେ ପଶୁର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ସେ 14 ପର୍ବରେ ପଶୁର ବିଷୟ ପାଇବା। ପଶୁ ଯାହାକି ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବ, ଯେଉଁ ରାଜ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ସେ ପଶୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯେ ପଶୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ପାଇବ। ଆମେ 14 ପର୍ବର କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେ ପଶୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ୍ଲେଶକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନାହିଁ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଘଟିବ। ଆମେ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କ୍ଲେଶ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 13 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ, 13 ପଦ କହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିବେ, କଷ୍ଟ ଉଠେଇକି ମରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ 14 ପଦକୁ ଯଦି 14ରୁ 20 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 14ରୁ 20 ପ୍ରକାଶିତ 14ରୁ 20 ଯଦି ଦେଖିବା, ଶେଷ ବିଷୟକୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଏଇଟା ଅମଳର ସମୟକୁ ବୁଝାଏ। ଅମଳ ମାନେ ଫସଲ କରାହେଇଛି, ଫସଲ ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ଅମଳ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଅମଳ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଶସ୍ୟ କାଟିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ସେଠି ଦା ଲଗାଯାଉଛି, ସେଠି ଅମଳ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଫସଲ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବେ, ଅଙ୍ଗୁର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସମୟ ବେଶୀ ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବରେ এই କାହାଣୀ ଗହମ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ଭାବରେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗହମ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗହମ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇବେ 13 ପର୍ବର 24ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ଅଛି କି ସେଠି ବୁଣା ଯାଇଛି, ଗହମ ବୁଣା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ତ ବାଳୁଙ୍ଗା କାଟିଦେବା କି ବୋଲି ବା ଉପାଡ଼ିବା କି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମନା କରାଯାଏ, ଉପାଡ଼ ନାହିଁ, ସେଟା ଥାଉ, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କଟାଳିମାନେ ଆସିବେ, ଦୂତମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଦୂତମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିବେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗହମ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଗହମରେ ପରିଣତ। ଗହମ ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ମାର୍କ ହଉ, ଲୁକ ହଉ, ଜନ୍ ହଉ, ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ବା ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର, ସୁନତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା କା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିତା ପିତା କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖିବା, ଯେଉଁମାନେ
ଏଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗହମ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ କି ଅଲଗା କରିବା କି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କରିବା କି, ତ ନାହିଁ, ସେଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ ସହିତ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ 14 ପର୍ବର 14ରୁ 20 ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପଢ଼ିବେ, ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ସେଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଅଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଚାର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ, ଅଭିଶାପରେ ପକାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଉ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରିତ୍ୟାଗ ଯେଉଁଟା କରାଗଲା ସେଟା ବିନଷ୍ଟ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତର এই ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଟିକିନିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଆଉ এই କ୍ଲେଶ ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।